مجھے آپ کے تھپڑی سے اندازہ ہو گیا ہے جناب، وہ سادگی سے بولا۔ پہلے والے تھاندار صاحب میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اے ایس آئی نے اس کی کمر میں لات رسید کرتے ہوئے کہا، سیدھا ہو کر کھڑا ہو راکٹ کی اولاد، ملک صاحب بھی تمہارا بہت خیال کریں گے، مگر ذرا وکھرے انداز میں۔ راجو راکٹ، میں نے اپنی چھڑی اس کے سینے میں چبوتے ہوئے کہا، میں ان لوگوں کا بہت خیال رکھتا ہوں جو میرے سامنے سچ بولتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ ہی سچ بولتا ہوں جناب، وہ سنجیدگی سے بولا۔ آپ کے سامنے بھی سچ ہی بولوں گا، آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، تم نے عارف علی کو کیوں قتل کیا تھا؟ کون عارف علی؟ ایسے نزاکت علی نے اس کی گردن پر زوردار ہاتھ جماتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، تمہاری ماں کا قسم عارف علی، جسے تم نے کرداور ارشاد حسین کی زمین پر قتل کیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ ایسے نہیں مانے گا ملک صاحب، ایسا ہی نے کہا، اس کے ساتھ دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ میں نے ایک سپاہی کو بھیج کر حوالدار جمعہ خان کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جمعہ خان نے آ کر مجھے سلوٹ کیا۔ میں نے کہا، جمعہ خان، تم مجھ سے شکایت تھی نہ کہ میں بڑے بڑے معاملات کو بھی سہولت سے لیتا ہوں، جبکہ سابق تھاندار صاحب 2 منٹ میں بندے کو پکڑ کر لائن حاضر کر دیتے تھے۔ پھر میں نے راجو راکٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بندے کو تمہارے سابق تھاندار صاحب نے کتنی مرتبہ لائن حاضر کیا تھا؟ جمعہ خان خجالت آمیز انداز میں بولا، میری سوچ غلط تھی جناب، میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ میں نے کہا، راجو راکٹ آج سے پہلے کتنی مرتبہ گرفتار ہوا ہے؟ ایک بار بھی نہیں۔ تمہارے خیال میں یہ ایک نہایت ہی معزز انسان ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ آزاد کیوں تھا؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اس کے نامہ اعمال پر تو بدماشی اور غنڈہ گردی کی اتنی داستان رقم ہے کہ اسے اس وقت جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، حوالدار نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ جمعہ خان، میں راجو راکٹ کو آج کی رات تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب تمہاری صلاحیت کے امتحان سے یقین دلا دو کہ ہمارے پاس کیسے کیسے راکٹ موجود ہے۔ مجھے بس ایک ہی سوال کا جواب چاہیے، عارف علی کو کیوں قتل کیا گیا؟ آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، جمعہ خان نے راجو کو بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا، اس سورما کو آج پتہ چل جائے گا کہ تھانہ کس جگہ کا نام ہے۔ نانی دادی خواب میں نہ آ گئی تو میرا نام بھی جمعہ خان نہیں۔ میں جمعہ خان اور ایسے ہی نزاکت علی کو ضروری ہدایات دینے کے بعد اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ مجھے امید تھی کہ جمعہ خان راجو کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو جائے گا، بفرض محال اگر اس نے عارف علی کو قتل نہیں بھی کیا تو پھر اس کی اوبھگت بہت ضروری تھی۔ وہ ایک طویل عرصے سے آزادانہ اپنی بدماشی چمکا رہا تھا، میں نے اس کو زنجیر ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو صورتحال خاصی خوشگوار تھی۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا تو جمعہ خان نے خوشخبری سنائی، ملک صاحب، راجو نے عارف علی کے قتل کا اعتراف کر لیا ہے، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ تھوڑی دیر بعد راجو راکٹ میرے سامنے موجود تھا، اس کے شانے ڈھلکے ہوئے تھے، شکل پر 12 بج رہے تھے۔ جمعہ خان نے دل کھول کر اس کی درگت بنائی تھی۔ جمعہ خان واقعی باصلاحیت حوالدار تھا۔ میں نے کڑے تیوروں سے گھورا اور پوچھا، راجو راکٹ، تم نے ایک معصوم اور بے گناہ انسان کے خون میں ہاتھ کیوں رنگے؟ جناب میں لالچ میں آ گیا تھا، وہ گڑگڑایا۔ کیا لالچ؟ فیکے ڈوگر نے مجھے اس کام کے لیے پورے 500 روپے دیے تھے۔ تو تم نے 500 کی خاطر ایک انسان کی جان لے لی؟ جناب 500 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، وہ نظر چراتے ہوئے بولا۔ لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ میں نے، یہ فیکا ڈوگر کون ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، چودھری شہادت علی کی حویلی میں ملازم ہے۔ کیا؟ میں چونک اٹھا۔ جمعہ خان نے تصدیقی لہجے میں کہا، ملک صاحب، رفیق حسین اور فیکا ڈوگر چودھری شہادت علی کا ایک پرانا ملازم ہے۔ میرا ذہن مختلف خیالات کی اماج کا بنا ہوا تھا۔ میں نے جمعہ خان سے کہا، اس راکٹ کی اولاد کو لے جا کر حوالات میں بند کر دو اور اس کی سخت نگرانی کرو، کسی بھی شخص کو اس سے ملنے نہ دیا جائے۔ حوالدار راجو کو لے کر چلا گیا تو میں نے ایسے ہی سلیمان شاہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ جب سے مجھے معلوم ہوتا کہ عارف علی کو قتل کرنے کے احکامات چودھری شہادت علی کی حویلی سے جاری کیے گئے تھے، میں نے کسی اور ہی زاویے سے سوچنے لگا تھا۔ ظاہر فیکا ڈوگر اتنی بڑی رقم اپنے جیب سے تو نہیں نکال سکتا تھا۔ اس زمانے میں 500 روپے اچھی خاصی رقم ہوتی تھی۔ اگر راجو راکٹ کی بات سچ تھی کہ فیکے نے اسے عارف کے قتل کرنے کا معاوضہ 500 روپے دیا تھا، تو پھر یہ بات یقینی تھی کہ کسی اور شخص نے فیکے کو اس ڈیل کا حکم دیا ہوگا اور اس شخص کا تعلق حویلی کے مالکان سے ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن میں 3 نام چمکنے لگے، چودھری شہادت علی، اس کی بیوی اور چودھری عشرت۔ چودھری کے گھر کے باقی 5 افراد میں بچوں اور بچوں پر مشتمل تھے جو ظاہر ہے اس معاملے میں ملوث نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے فوری طور پر چودھری شہادت علی کو حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایسے سلیمان شاہ کو کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کہا، ہم ابھی چودھری شہادت علی کی حویلی میں جا رہے ہیں، تم پوری تیاری کر لو، ممکن ہے گرفتاریاں بھی کرنا پڑے۔ 1 گھنٹے کے بعد میں ایسے ہی سلیمان شاہ اور 2 سپاہیوں کے ساتھ چودھری شہادت علی کی حویلی میں موجود تھا۔ چودھری نے حسب سابق خوش دلی سے ہمارا استقبال کیا اور ملازم سے بیٹھک کا دروازہ کھلوانے کو کہا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، آج میں بیٹھنے نہیں آیا، آپ کا ملازم فیکا کہاں ہے؟ فیکا ادھر ہی ہوگا، چودھری نے جواب دیا۔ آپ کو فیکی کی کیا ضرورت پڑ گئی ملک صاحب؟ میں نے کہا، چودھری صاحب،
बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले आप फीके को यहाँ बुलवाएं। आप अंदर तो बैठे जनाब, फीका भी आ जाता है। चौधरी का मुलाजिम उस वक्त तक बैठक खुलवा चुका था। चौधरी ने कहा, तशरीफ लाए मलक साहिब और मुझे सारी बात बताएं। हम चौधरी की बैठक में आ गए। मैंने चौधरी से कहा, सारी बात यह है चौधरी साहब के राजू राकेट को हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसने आरिफ अली के कत्ल का एतराफ़ भी कर लिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। चौधरी इत्मीनान बख्श लहजे में बोला, फिर तो सारा मसला ही हल हो गया। आप फीके क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? अभी मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ चौधरी साहब। मैंने कहा, राजू राकेट ने कत्ल का इकरार तो कर लिया है, लेकिन इसने ये कत्ल फीके की ईमा पर किया है। वो महज उजरती कातिल है। फीके की भला आरिफ से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो फीका ही बताएगा। मैंने कहा, आप फौरी तौर से यहाँ बुलाएं। राजू ने बताया कि फीके ने इस कत्ल के लिए इसे पूरे 500 रुपये दिए थे। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। चौधरी उलझन आमेज लहजे में बोला, बहरहाल मैं फीके को बुलाता हूँ। फिर इसने एक मुलाजिम फीके के लिए भेज दिया है। इसके मुलाजिम ने थोड़ी देर बाद आकर बताया कि चौधरी साहब फीका हवेली में नहीं है। हवेली में नहीं है तो फिर कहाँ है? चौधरी गुस्से से धड़ा, किसी से पूछो इसके बारे में। मैंने मालूम कर लिया चौधरी साहब। मुलाजिम ने वजाहत की, फीका इस वक्त डेरे पर है। मैं उठकर खड़ा हो गया। हम डेरे पर चलते हैं। फिर मैंने चौधरी से पूछा, डेरा किस तरफ है चौधरी साहब? ठहरे, मैं आपके साथ चलता हूँ। चौधरी भी उठकर खड़ा हो गया। हम सब बाजमा डेरे की तरफ रवाना हो गए। मुलाजिम ने जिस डेरे का जिक्र किया था वो दरिया के किनारे मगरबी जानिब वाक़ था। डेरे के आसपास चौधरी शाहदत अली ने बागात लगा रखे थे। हम थोड़ी देर में डेरे पर पहुंच गए। रफ़ीक हुसैन उर्फ फीका डोगर इस वक्त डेरे पर मौजूद था। मैंने एएसआई सुलेमान शाह को हुक्म दिया, इसे गिरफ्तार कर लो। एएसआई और 2 सेहतमंद सिपाही फीके की तरफ बढ़े। दोनों सिपाहियों ने बगलों में हाथ फंसाकर फीके को काबू कर लिया और एएसआई ने फलक झपकते में इसे हथकड़ी पहना दी। फीका हैरतज़दा नजर से हम सबको देख रहा था। फिर से चौधरी शाहदत अली से फरियाद की, चौधरी साहब मुझे बचा ले। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, उल्लू के पट्टे, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो री क्यों कर रहे हो? चौधरी ने आगे बढ़कर फीके के मुंह पर एक चांटा रसीद किया और खूंखार लहजे में बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ फीके? तुमने मलिक साहब के सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया चौधरी साहब। जुर्म तो तुमने क्या क्या किए हैं ये तुम्हें थाने चलकर पता चलेगा। सुलेमान शाह ने किसी की पिंडी पर एक जोरदार ठुड्डा रसीद किया। वो तो तुम्हारी माँ का यार राजू राकेट भी उधर ही बंद है। राजू राकेट गिरफ्तार हो गया? राजू राकेट का नाम सुनकर फीके का रंग जद पड़ गया और इसने हमें सब कुछ बता भी दिया है। मैंने इसे तेज नजर से घूरते हुए कहा, अब तुम शराफत से अपने जुर्म का इकरार कर लो, वरना हमें सच उगलवाने के 100 ढंग आते हैं। चौधरी ने गुस्सीले लहजे में फीके से पूछा, फीके, मलिक साहब बता रहे कि तुमने 500 रुपये देकर राजू राकेट से आरिफ अली को कत्ल करवाया है। बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया? आरिफ अली से तुम्हें क्या बर्खास्त थी? वो घिघियाने लगा, राजू राकेट झूठ बोलता जनाब, मैं तो इससे मिलता जुलता भी नहीं हूँ और मेरे पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी? झूठ और सच का फैसला में बखूबी आता है। एएसआई सुलेमान शाह ने तेज लहजे में कहा, तुम थाने जाकर फर बोलने लगोगे। फीके ने खूबसूरत नज़रों से मुझे देखा, फिर चौधरी से इल्तिजा में इस लहजे में बोला, चौधरी जी खुदा के वास्ते मुझे बचा ले। मैंने राजू राकेट से कोई बात नहीं की थी और कत्ल वाले मामले से मेरा ज़रा भी ताल्लुक नहीं। फिर किसका ताल्लुक है? मैंने पूछा। जी वो मेरा मतलब है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो लुकने तामीज़ लहजे में बोला। मैंने साफ तौर पर महसूस किया कि वो कोई बात कहते कहते अचानक बात बदल गया था। इसका मतलब यही था कि दाल में कुछ काला था। कोई ऐसी बात फीके की जुबान पर आते आते रह गई थी जो इसके लिए या किसी और के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती थी। मैंने एएसआई से कहा, तुम इसे थाने लेकर पहुंचो, मैं जरा चौधरी साहब से बात करके आता हूँ। सुलेमान शाह और दोनों सिपाही फीके को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। मैं चौधरी के साथ वापस इसकी हवेली में आ गया। चौधरी ने कहा, मलक साहिब, अगर फीका वाकई कसूरवार साबित हो गया तो मैं खुद इसे आपके हवाले कर दूंगा। आप जो चाहें इसके साथ सलूक करें। मैंने कहा, चौधरी साहिब, आप फीके को मेरे हवाले जब करेंगे जब वो आपके पास होगा। फीका तो मेरे कब्जा में आ चुका है, वैसा बेफिक्र रहें। अगर इसने कोई जुर्म नहीं किया तो मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बसूरत दीकर मैं इसके साथ कोई रायत नहीं करूंगा। अल्लाह आपका भला करे। वो मोतदिल लहजे में बोला, मैं नाजायज़ रायत करने के लिए आपसे कुछ नहीं कहूँगा। वैसे मेरी समझ में तक ये बात नहीं है कि फीके के पास 500 रुपये कहाँ से आए और इसने राजू राकेट से आरिफ अली को क्यों कत्ल करवाया। मेरे इल्म में ये बात भी नहीं कि फीके का कोई ताल्लुक सलमा से रहा हो, फिर आरिफ अली से। इसकी दुश्मनी समझ में आने वाली बात है। आप बहुत भूले हैं चौधरी साहब। मैंने कहा, आप तो ये बात भी नहीं जानते कि सलमा और आरिफ अली के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही थी। वो नदामत में इस नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि फीके के पास इतनी रकम नहीं हो सकती, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि इसे किसी ने ये रकम मुहैया कर दी हो, मिसाल के तौर पर। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा चौधरी साहब, मेरे ख्याल में ये काम हवेली के किसी बाअसर फर्द का हो सकता है। यानी आप हम पर शक कर रहे हैं? शक के बगैर हमारा काम नहीं चलता चौधरी साहब। मैंने जज्बात से आरी लहजे में कहा, तफ्तीश की गाड़ी शक के पेट्रोल से ही रफ्तार पकड़ती है।
चौधरी ने कहा, आप बिलावज हम पर शक कर रहे हैं। हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किराए के कातिल के जरिए किसी बेगुनाह शख्स का खून बहाएं। मैंने कहा, चौधरी साहिब आप बदगुमानी में मुब्तला ना हो। मैं अपने फ़राइज़ से मजबूर हूँ। हालात वाक़ हवेली के मुकीनों को मेरी नज़र में मशकूक ठहरा चुके हैं। अगर राजू राकेट का कहना दुरुस्त है कि फीके ने इसे 500 रुपये के एवज़ आरिफ अली को मौत के घाट उतारने का काम सौंपा था, तो इसका वाज़ेह मतलब यही होगा कि फीके ने हवेली के किसी शख्स के हुक्म पर ऐसा किया होगा। हवेली में तो मेरी बीवी और मेरा बेटा चौधरी इशरत होते हैं। चौधरी ने कहा, बाकी सब तो छोटे बच्चे हैं। मेरा शक भी 3 अफराद तक ही महदूद है। चौधरी किसी गहरी सोच में डूब गया, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, मैं अपने बारे में से यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कोई हुक्म फीके को नहीं दिया। अलबत्ता चौधराइन और इशरत से खुद पूछ परतीत कर लूँगा। वैसे मुझे यकीन है कि आपका शक ही साबित होगा। राजू राकेट ने अपनी जान बचाने के लिए खामखा फीके का नाम लिया होगा। चौधरी साहिब, मैंने सनसनाती हुई आवाज़ में कहा, राजू तो अपने जुर्म का इकबाल कर चुका है। इसकी जान तो अब किसी सूरत छूट नहीं सकती, इसलिए इस इम्कान को तो खारिज ही कर दें। अलबत्ता मेरा आपसे वादा है कि अगर राजू का बयान गलत साबित हुआ तो मैं फीके को छोड़ दूंगा। चौधरी काफ़ी देर तक मुझे कायल करने की कोशिश करता रहा कि मैं हवेली के मकीनों पर खामखा शक कर रहा हूँ। इसके जवाब में मैंने इसे यकीन दिलाया कि अगर हवेली के मकीनों का हाथ इस मामले में साफ है तो इंशाअल्लाह इनका बाल भी बांका नहीं होगा। मैं वापस थाने में पहुंचा तो जब तक धोटे कट्टे सिपाही फीके की अच्छी खासी मिट्टी झाड़ चुके थे। मैंने अपने कमरे में बुलाया और साथ ही एक जल्लाद सूरत कांस्टेबल को भी तलब कर लिया। मैंने फीके से पूछा, हाँ भाई, चौधरी के नवाखार कुछ याद आया तुम्हें? जनाब, आपके सिपाही ने मुझे बहुत मारा है। वो गिरियाजारी करने लगा। मैं बेकसूर हूँ जनाब, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मैंने कब कहा कि तुमने अपने हाथ से कत्ल किया है? मैंने कांस्टेबल को इशारा करते हुए कहा। कांस्टेबल इसकी पिंडों पर जूते की नोक से जर्ब लगाई। फीका बिलबुला उठा। मैंने कहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुमने 500 रुपये राजू को दिए, आरिफ अली को कत्ल करवाया है। जनाब, राजू राकेट झूठ बोलता है। झूठ बोलने में इसका क्या फ़ायदा है? ये तो मैं नहीं जानता जनाब, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसने झूठ नहीं बोला। मैंने कहा, झूठ इंसान उस वक्त बोलता है जब वो कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करना चाहता हो या फिर किसी बहुत बड़ी बात को छुपाने की खातिर झूठ का सहारा लिया जाता है। राजू के मामले दोनों बातें नहीं है। इसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है। वो तो अब सीधा फांसी के तख्ते पर जाएगा। तुम्हारा फ़ायदा इसी में है कि हमें सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कत्ल का हुक्म देने वाला भी कानून की नज़र में कातिल ही गर्दाना जाता है। मैं तुम्हें बचने का एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने किसी के हुक्म पर यह फरीज़ा इंजाम दिया तो इसका नाम बता दो, वरना मौत का फंदा तुम्हारे गले में फिट हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए खौफजदा नजर फिर मिन्नत समाजत करने लगा। थानेदार साहिब, मैं बिल्कुल बेकसूर, मुझे माफ़ कर दें। तुम कसूरवार का नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो आए बाएं शाएं करने लगा। फीके के सर पर सवार जल्लाद सूरत कांस्टेबल ने कहा, मलक साहिब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप इसे मेरे हवाले करें, मैं इसकी ज़ुबान खुलवाता हूँ। मजबूरी है, अब तो यही करना पड़ेगा। मैंने फीके की तो देखते हुए कहा, यह हाथ पाँव की ज़ुबान ही समझेगा। कांस्टेबल ने फीके को कॉलर से पकड़ा और एक जोरदार झटका देते हुए कहा, चलो आगे लग। मैं देखता हूँ चौधरियों की हवेली में रहकर तुम पर कितने सूद चर्बी चढ़ी है। मैंने तंबीह लहजे में कहा, फीके, तुम जिसके साथ जा रहे हो इसके सामने पत्थर भी बोलने लगते हैं। अगर तुम्हारी ज़ुबान भी खुल गई तो फिर तुम्हारा चौधरी भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। अब जाओ। थानेदार साहिब, वो मुल्तजी लहजे में बोला, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, मुझे और ना मारे। ओए अपनी बेबी के यार, अभी मैंने तुम्हें मारा ही कितना है। कांस्टेबल ने इसे झंझोड़ते हुए कहा, मार क्या होती है ये तुम्हें अब पता चलेगा। मैंने कहा, अगर तुम सच बोलने का वादा करो तो मैं तुम्हारे साथ रायत का वादा करता हूँ। फिर मैंने कांस्टेबल को वहाँ से चले जाने का इशारा किया। कांस्टेबल कमरे से निकल गया तो मैंने कदरे नर्म लहजे में फीके से कहा, तुम बेफिक्र होकर बोलना शुरू कर दो। वो बोला, चौधरी साहिब मेरी खाल खींच लेंगे। मैंने कहा, चौधरी साहिब तो तुम्हारी खाल बाद में खींचेंगे, मैं तुम्हें इससे पहले ही जेल भिजवा दूंगा। तुम चौधरी साहिब की फिक्र न करो, अपनी जान की फिक्र करो और ये बताओ कि तुम्हें 500 रुपये किसने मुहैया किए थे? चौधरी शहादत अली ने। मैंने इसकी आंखों में झांका। चौधराइन ने या चौधरी इशरत ने? वो तजब्जुब का शिकार नजर आने लगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट देता हूँ, अगर तुमने मतलूबा शख्स का नाम ना बताया तो फिर मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। वो बोला, जनाब दोनों तरफ मौत खड़ी है तो फिर मैं हराम मौत नहीं मरूंगा। इतना कहकर वो रुक गया। मैंने हौसला अफसा लहजे में कहा, शाबाश, बोलते जाओ। थानेदार साहिब, वो लजीदा लहजे में बोला, चौधरी इशरत के हुक्म पर मैंने राजू राकेट को 500 रुपये दिए थे और साथ ही से ये भी बता दिया था कि ये रकम इसे किस मकसद के लिए दी जा रही है। जी थानेदार साहिब। वो खौफजदा अंदाज में मुझे देखने लगा, फिर बोला, आपने मुझसे वादा किया है कि मुझे बचा लेंगे। मैंने कहा, अगरचे तुम्हारा जुर्म काबिल माफ़ी नहीं, लेकिन मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ, मैं तुम्हें वादा माफ़ गवाह बनाऊंगा। तुम्हें अदालत में जज के सामने यही बयान दोहराना होगा। चौधरी साहिब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बाकायदा रोने लगा। मैंने कहा, चौधरी शहादत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा।
پھر میں نے ایک کانسٹیبل کو بلا کر فیقے کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا اس کو حوالات میں بند کر دو۔ وہ فیقے کو لے جانے لگا تو میں نے تاکید کی اور ہاں اسے راجو سے الگ رکھنا۔ اسی روز میں چودھری عشرت کو گرفتار کرنے ایک مرتبہ پھر چودھری شہادت علی کی حویلی پہنچ گیا۔ چودھری شہادت علی کو جب پتہ چلا کہ عارف علی کے قتل کے احکامات اس کے اپنے فرزند ارجمند نے جاری کیے تھے تو اسے یقین نہیں آیا۔ یہ نہیں ہو سکتا ملک صاحب، چودھری نے سر پٹاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عشرت بھلا ایسا کیوں کرنے لگا؟ یہ تو میں عشرت سے خود پوچھ لوں گا، میں نے کہا۔ فی الحال تو حالات و واقعات اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ فیقے نے آپ کے بیٹے کا کچا چھٹا کھول دیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو میں خود عشرت سے پوچھتا ہوں۔ چودھری کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ میں نے کہا چودھری صاحب، اب یہ معاملہ باپ بیٹے کے درمیان سے قانون اور مجرم کے درمیان چلا گیا ہے۔ آپ خام خواہ پوچھ گچھ کی زحمت نہ کریں، ہم ہیں نا اس کام کے لیے۔ تو آپ عشرت کو گرفتار کر کے تھانے لے جائیں گے؟ ظاہر ہے، میں نے کہا، میں اسے گرفتار کرنے ہی آیا ہوں۔ یہ ساری باتیں میری اور چودھری کے درمیان حویلی کی بیٹھک میں ہو رہی تھیں۔ اس وقت میرے ساتھ حوالدار جمعہ خان بھی تھا۔ میں نے چودھری سے کہا چودھری صاحب، آپ عشرت کو یہاں بلا رہے ہیں یا ہمیں حویلی کے اندر جا کر اسے گرفتار کرنا ہوگا؟ آپ بیٹھے میں سے یہیں لے کر آتا ہوں۔ چودھری کے اٹھنے کے بعد میں نے حوالدار جمعہ خان کو خبردار کیا کہ وہ حویلی کے بیرونی گیٹ پر نظر رکھے۔ چودھری شہادت علی اگرچہ دوسرے روایتی چودھری کے بالعکس خاصا معقول اور انصاف پسند چودھری تھا، تاہم معاملہ اس کے بیٹے کا تھا، اس لیے اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی احتیاط کے پیش نظر میں نے پہلے ہی 2 سادہ لباس سپاہیوں کو حویلی کے عقبی حصے پر بھی متعین کر دیا تھا تاکہ اگر چودھری عشرت وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرے تو وہ اسے قابو کر لے۔ دونوں سادہ لباس سپاہی پوری طرح مسلح تھے۔ چودھری کے بیٹھک سے اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے جانے تھوڑی دیر بعد ہی اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے چودھرین کی آواز کو پہچان لیا۔ وہ چودھری شہادت علی سے کہہ رہی تھی، میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی، آپ تھانے دار کو خریدنے کی کوشش کریں۔ میں اور حوالدار جمعہ خان بھرا مار کر حویلی کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ چودھری عشرت ہمیں اپنے سامنے دیکھ کر بوکھلا گیا اور اسے ایک جانب بھاگنے کی کوشش کی۔ جانے نہ پائے جمعہ خان، میں نے گرج کر کہا، اسے فلفور گرفتار کر لو۔ جمعہ خان نے برق رفتاری سے چودھری عشرت پر چھلانگ لگائی اور اسے آن واحد میں جا لیا۔ چودھری عشرت نے جمعہ خان کی گریف سے نکلنے کی کوشش میں ہاتھ پاؤں پھینکنا شروع کر دیے۔ جب کوئی بس نہ چلا تو اس نے حوالدار کی کلائی پر دانت گاڑ دیے۔ حوالدار جمعہ خان کے حلق سے ایک سسکاری برآمد ہوئی۔ اسی اسنا میں میں نے آگے بڑھ کر عشرت کو لات اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ اس مولے سے فائدہ اٹھا کر جمعہ خان نے عشرت کو ہتکڑی پہنا دی۔ میں نے چودھرین کی طرف رخ کر کے زہریلے لہجے میں کہا، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کیا فرما رہی تھی؟ مجھے خریدنے کے لیے کتنی رقم ہے تمہارے پاس؟ چودھری شہادت علی گم کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے کھڑے کھڑے اسے سکتہ ہو گیا ہو۔ اس کی حالت کسی ہارے ہوئے چواری سے مختلف نہیں تھی۔ چودھرین میری منت سماجت کرنے لگی، تھانے دار صاحب، آپ جتنی رقم طلب کریں گے میں دینے کو تیار ہوں، پر آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، یہ پہلے ہی بڑا صدمہ اٹھا چکا ہے۔ میں نے کہا، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، جو کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے اسے ایک روز خود کھائی میں گرنا پڑتا ہے۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا، اور اس بھول میں نہ رہنا چودھرائن جی کے میں رشوت لے کر تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا، یہ تو گردن تک پھنس چکا ہے اور یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر کے اس نے اپنے مجرم ہونے کا ثبوت پیش کر دیا ہے۔ اگر یہ قصوروار نہیں تھا تو اسے پولیس کو دیکھ کر یہ بھی دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ بھی ہے، چودھرائن مساحلت امیز انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، اگر آپ تھوڑی گنجائش نکالیں تو معاملہ یہی رفع دفع ہو سکتا ہے۔ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ چاہیں تو گھر کی بات گھر میں رہے گی، قاتل تو گرفتار ہو ہی چکا ہے، عارف علی بھی اب دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے گھر کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ اس وقت چودھری شہادت علی نے گمبھیر لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کوئی بڑی رقم لے کر معاملے کو ختم کر دیں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ کوئی دفعہ لگانے سے پہلے اچھی طرح چھان بین ضرور کر لیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں انصاف کے تقاضے ضرور پورے کروں گا۔ چودھرائن رونے لگی۔ چودھری صاحب، آپ کیسے باپ ہیں؟ اپنے بیٹے کو خود پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، آپ کی دولت کس کام آئے گی؟ تم اپنی بکواس بند کرو۔ چودھری شہادت علی نے بیوی کو ڈانٹا، اگر ہمارا بیٹا بے گناہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے، چودھری نے پاؤں پٹک کر کہا، اسی حویلی میں بیٹھے باتیں بناتے رہیں گے۔ میں چودھری اور چودھرین کو وہیں چھوڑ کر حویلی سے نکل آیا۔ چودھری عشرت کی ہتھکڑی کا دوسرا ہتھیار حوالدار جمعہ خان کے ہاتھ میں تھا۔ سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے ہمیں دیکھا تو ہمارے قریب آ گئے۔ ہم گاؤں کے تانگے میں سوار ہو کر تھانے آ گئے۔ چودھری عشرت پر مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس نے حوالات میں راجو راکٹ اور فیقے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ 2-4 تھپڑ کھانے کے بعد اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ چودھری عشرت کا بیان کا خلاصہ کچھ یوں ہے، کسی طرح چودھری عشرت کو عارف اور سلمہ کے تعلقات کا پتہ چل گیا تھا۔ عشرت کے لیے سلمہ کے رشتے کی بات چل رہی تھی اور عشرت خود اس شادی کا خواہاں تھا، مگر وہ کہیں اور ہی دل لگا بیٹھی تھی، اور وہ بھی اتنی رازداری کے ساتھ کہ کسی کو مدت تک اس کی خبر ہی نہ ہو سکی تھی۔ چودھری عشرت کو جب یقین ہو گیا کہ سلمہ اس کے ہاتھ سے نکل جا رہی ہے تو اس نے ایک روز عارف علی سے بات کی اور اسے اپنا راستہ بدلنے کو کہا، مگر عارف علی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ چودھری نے پہلے تو اسے نوٹوں کی جھلک دکھائی، پھر ڈرایا دھمکایا،
मगर आरिफ अली सलमा से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। हर तरफ से बेबस होने के बाद चौधरी इशरत ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाऊंगा। चौधरी इशरत ने आरिफ अली को अपने रास्ते से हटाने की जो तरीका इख्तियार किया, इसने 3 घरों को उजाड़ कर रख दिया। मोहब्बत करने वाले 2 दिल पैबंदे खाक हुए और चौधरी इशरत एक लंबी मुद्दत के लिए जेल की सलाखों के पीछे चला गया। फीके ने वादा माफ गुआ बनकर अपने सर पर पड़ने वाली उफ्ताद से निजात हासिल कर ली थी। वैसे चौधरी इशरत का इकबाली बयान भी काफ़ी था। चौधरी शुजात अली ने अपने बेटे के लिए बहुत बड़ा वकील किया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने राजू राकेट और चौधरी इशरत को सजाए मौत का हुक्म सुनाया। चौधरी शाहदत ने हाई कोर्ट में अपील कर दी और बवक्त तमाम बेटे की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील करवाने में कामयाब हो गया। अलबत्ता राजू राकेट का मुकदमा सेशन कोर्ट तक ही महदूद रहा और इसे फांसी की सजा पाई। बाज़ औक़ात रकाबत की चिंगारी इतनी शिद्दत से भड़कती है कि एक दहकते अलाव की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इस अलाव की आग जहाँ तक फैलती है, सब कुछ जलाकर खाकस्तर कर देती है। चौधरी इशरत के दिल में भड़कने वाली रकाबत की आग ने कई अफराद को इबरतनाक इंजाम से दोचार कर दिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, आपको मलिक साहब की ये तफ्तीशी कहानी कैसी लगी? अपनी आरा का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने का शुक्रिया।